إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ونشأ جعلناه ضاما فظلتم تفكرون إنا مبرمون بل محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل محمد ولا من ذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لا فصل عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أقدنا بفضلك أما سوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه واله وسلم من رزق الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض الى احد من خلقك واجعل اللهم لنا اليه طريقا سهلا من غير فتنه ولا محنه ولا منه ولا تبعه لاحد وجبنا اللهم الحرام حيث كان واين كان واينما كان وحول بيننا وبين اهله واقبل عنا ايديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتغلب الا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معصرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معلوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأجلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي والملك حسبي فنعم ربي والملك حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب المطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان وسخرنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخرنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد
وانصرنا فإنك خير الناصرين، واغفر لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، ومثل وجود علينا، وامسحوا من مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه، وعنت الهجول الحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، حاميم 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 حاميم، ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد وقابل الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سفنا، كاف يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين شين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، اقصني من نورك وعلمني من علمك، وافهمني عنك واسمعني منك، وبصرني بك واكرمني بشهودك، وارحمني طريق اليك، وهونها علي بفضلك، والبسني لباس التقوى منك، انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم يا الله، اسمع دعائي بخصائص رفقك آمين. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خافي للفيلة فسني يا حليما لا يعجل،
اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه نرتجي برحمتك في أمرنا كله، ويسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من هوائجنا، وقرب علينا المسافة وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسل علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور في كتابه مبادئ السلوك في معرفة علاقة العبد المملوك مع ملك الملوك، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: ضوابط شهوات البطن. Dhawabit yakni batasan-batasan, peraturan-peraturan menjaga syahwat perut. Qala al-Imam al-Ghazali fi Bidayatul Hidayah, wa ammal batnu fahfadha an tanawulil haram. Imam al-Ghazali berkata dalam kitab Bidayatul Hidayah, adapun perut, maka hendaklah kamu menjaganya daripada makan haram. Wasyubhah, dan makanan yang syubhah. Wahris ala talabil halal, dan bersungguh-sungguhlah kamu mencari makanan yang halal. Fa idza wajadtahu fahris ala ma duna syiba'. Kalau kamu mendapati makanan yang halal, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh untuk makan tidak sampai kenyang. yakni berhenti sebelum kenyang. Fa inna syiba'a yuqassil qalba. Sesungguhnya kenyang itu mengakibatkan kerasnya hati. Wa yufsidu adh-dhihna, dan merosak pikiran. Wa yubtilul hifdha, dan boleh menghilangkan hafazan. Wa yuthaqqilul a'dha, dan memberatkan anggota badan. Anil ibadati wal ilmi, daripada beribadah dan mencari ilmu. Wa yuqawwi asyahawat, pada masa yang sama akan meninggikan syahwat atau hawa nafsu.
Wa idhafu ala ma dzakarahu al-Imam Al-Ghazali, ditambahkan lagi tentang bahaya perut ini. Seperti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di atas, al-hadharu min imtila'il batni, yaitu berhati-hati daripada memenuhkan perut, yakni kenyang maksudnya, lima fiha min asbabil ilali wal amrad. Karena kenyang itu boleh membawa kepada al-ilal wal amrad, yakni kepada penyakit. Wa fil hadis al-ma'idatu baitud da'. Dalam hadis dinyatakan perut itu gudang, store kepada penyakit. Wa ma mala ibnu adama wi'an syarran min batnihi. Dan tidaklah anak-anak Adam memenuhi satu bekas yang lebih berbahaya daripada memenuhi perutnya. Fa in kana la mahala, kalau tidak ada jalan kecuali makan sampai kenyang, maka kekenyangan itu fasulusul li ta'amihi, 1/3 untuk perutnya makanan, wa sulusun li syarabihi, 1/3 untuk minumannya, untuk perutnya, wa sulusun li nafasih, dan 1/3 untuk laluan pernafasannya. Nah, hadza berkenaan dengan menjaga perut. Ini amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada insan. Kamu semua, termasuk yang berbicara, dan semua makhluk daripada kalangan manusia, adalah termasuk daripada golongan yang diberi amanah ini, yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menggunakan amanah tersebut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk melaksanakan amanah kepada Tuhan empunya amanah. Al-amanah bukan hanya kepada harta sahaja. Amanah bukan hanya kepada jabatan sahaja. Apa saja nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah terkandung di dalamnya amanah. Harta itu amanah, tak boleh digunakan pada yang haram. Jawatan juga amanah, tak boleh salah guna kuasa. Keluarga adalah amanah, diperintahkan kita untuk mendidik keluarga. Jiran adalah amanah, diperintahkan kita menjaga hak kejiranan. Anggota badan pun juga amanah yang kita diperintahkan untuk menggunakannya di tempat yang disyariatkan. Sebelumnya sudah dibahaskan oleh Al-Habib tentang amanah pada mata, pada telinga, pada hidung, pada mulut, pada tangan, pada kaki, dan sekarang adalah pada perut. La ilaha illallah. Oleh sebab demikian mengenai perut ini yang terkait dengan makanan, namun ada impact-nya kepada anggota badan yang lain. Bergantung kepada apa yang kita masukkan dalam perut kita berupa makanan, ianya membawa implikasi, membawa kesan kepada anggota badan kita, kepada mata kita, kepada telinga kita, kepada tangan kita, kepada kaki kita. Baginda Rasulullah bersabda, "Man akala al-halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Wa man akala al-harama asad jawarihuhu sya'a am aba." Dan siapa yang makan makanan yang halal, maka anggota badannya akan berbuat taat, dia nak atau dia tak nak. Maksudnya mudah untuk diajak berbuat ketaatan pada anggota badan yang lain. Apa sebabnya?
makanannya halal. Kalau makanannya haram, maka anggota badan mudah dibawa untuk berbuat maksiat. Dia nak atau dia tak nak. Dengan demikian, makanan yang halal atau yang haram mempunyai impact yang kuat kepada anggota badan, kepada organ-organ yang lain dalam berbuat kebaikan atau kemaksiatan bergantung kepada makanan yang kita makan. Apa kaitannya makanan? Makanan masuk dalam perut. Apa kaitannya dengan tangan? Yang dalam perut, perutlah. Tak ada kaitan dengan tangan langsung. Tak ada kaitan dengan kaki. Tak ada kaitan dengan mata. Ada kaitannya. Kaitannya adalah semua anggota badan ini pada mata ke, pada telinga ke, pada mulut ke, pada tangan dan pada kaki, termasuk kepada kemaluan. Ianya adalah berpunca daripada energi yang ada pada anggota badan, yang energi itu dihasilkan melalui makanan. Coba kalau kita melihat orang dalam keadaan kebuluran, lapar yang sangat, maka dalam segala perkara dia tak boleh aktif. Badan jadi lemas, nak berjalan tak boleh, nak menggerakkan tangan dah tak ada kekuatan, mata nak digunakan untuk apapun dah tak ada sama sekali upaya, telinga dah tak boleh dengar apa-apa lagi nak diperdengarkan, sudah lapar, kebuluran, sekian lama tak makan, maka semua anggota badan akan jadi lemas. Oleh kerana perut ini menjadi pemberi energi kepada seluruh badan, maka bergantung kepada apa yang masuk dalam perut daripada makanan yang hukumnya halal atau yang haram, itulah yang akan masuk ke dalam anggota badan yang lain. Faham, Tom? Oleh sebab yang demikian, baginda bersabda, atib mat'amak tustajab da'watuk. Makanlah kamu makanan yang baik, maksudnya yang halal, doa kamu dikabulkan. Sebab energi untuk kita berdoa angkat tangan. Kalau kita dalam keadaan lapar yang sangat, angkat tangan tak larat. Nak berdoa dengan suara tak larat. Jadi perlu ada energi. Kata Nabi, kalau sumber pemakanan kita itu baik, maka doa yang keluar daripada lisan ini, yang diisi daripada energi, daripada makanan yang halal, maka doanya mustajab. Fahimtum ya tulab? Hadza berkenaan dengan pentingnya menjaga perut dengan menjaga pemakanan dan juga kaitannya dengan anggota tubuh badan. Ya ayuhan nasu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Bukan ya ayuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya ayuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah daripada makanan yang halal, yang baik, dan beramallah dengan amal yang baik. Diiringkan oleh Allah antara makan yang halal dan juga amal yang baik. Kulu minat thayyibat wa'malu. Makanlah makanan yang baik dan halal, lalu beramallah kamu dengan amal yang baik. Dan ini kaitan antara amal dengan pemakanan. La ilaha illallah. Dan dalam hal ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang pemakanan. Sehingga diajarkan, kalau kita makan, maka diajarkan bagaimana makan itu yang menjadikan orang dapat pahala. Macam mana menjadikan makannya kita walaupun untuk keperluan kepada tubuh badan, tapi makanan yang sunnah, mengikut sunnah Nabi, sehingga kita makan pun dapat pahala. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan makanan yang dekat dengan kita, tak boleh ambil makanan yang jauh. Kemudian makan makanan yang bergizi.
biarlah makan makanan itu mengikut aturannya, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk laluan pernafasan, supaya memberi ruang kepada perut ini buat kerjanya masing-masing. Yang satu menghadam makanan, yang satu pun bercampur dengan air, yang juga laluan pernafasan pun ada. Tapi kalau semua diisi dengan makan, maka perut jadi berat. Nak minum dah tak ada ruang, nak bernafas pun dah tak larat. Fahim tom, hada berkenaan dengan bagaimana menjaga pemakanan. Kalaupun mesti juga makan sampai kenyang, maka biarlah kenyang itu hanya 1/3 pada makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk laluan pernafasan. Nah. Wa aslu as-salamati lil batni wa syahawatiha. Dan juga kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya orang yang dia makan makanan terlalu kenyang, maka akan menimbulkan banyak penyakit. Penyakit terlebih berat badan, penyakit ini katakan sini, penyakit keras hati, penyakit boleh menghilangkan hafazan, penyakit boleh badan jadi lemah dan tak bersemangat untuk mencari ilmu. Kali idza syabi'al batnu dha'ufatil jawarih. Idza syabi'atil butunu dha'ufatil jawarih. Kalau perut ini kenyang, maka anggota badan akan jadi lemas. Kalau perut ini kenyang, anggota badan jadi lemas. Dan terlalu kenyang ini dapat menyebabkan hati keras. Kaitannya adalah karena makan kalau tidak mengikut sunnah, maka dia khilafus sunnah. Sehingga dengan makan terlalu kenyang, badan akan jadi berat, perut jadi terlalu full, nah beribadah dah tak larat, maka disitulah akan berlaku kerasnya hati. Sebab apa? Tak diisi dengan ibadah. Faham tom? Walihada al-ma'idatu baitud da'. Perut ini sarang atau store kepada penyakit. Ini semua penyakit itu berpunca daripada perut. Semua penyakit berpunca daripada perut. Oleh sebab yang demikian, kalau makan itu hendaklah kita bersederhana di dalam makan. Wa aslu salamati lil batni wa syahawatiha, dan dasar keselamatan sehatnya pada perut dan juga daripada syahwat-syahwatnya, ijtinabu aklil haram wa syubhah. Hendaklah menjauhkan diri daripada makanan yang haram dan juga yang syubhah. Bikafati anwa'iha illa min darurah. Dengan segala macam-macamnya sumber makanan yang haram atau yang syubhah, hendaklah dihindarkan. Wala badila anha, kecuali dalam keadaan darurat dan tak ada pilihan. Ini makan makanan yang syubhah atau yang haram darurat. Macam mana tak ada pilihan lain? Kalau tak makan boleh terbinasa, boleh binasa ia. Faham dong? Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdih wa man waqa' fi syubuhat waqa'a fil haram. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya adalah syubhah, yang tak jelas halal dan haramnya. Maka kata Nabi, barang siapa yang dia tergelincir barang siapa yang dia menjauhkan diri daripada yang syubhah, maka itu membawa kebaikan dan kesucian pada agama dan juga marwah orang itu. Dan barang siapa yang membiasakan melakukan perkara yang syubhah, maka dia akan tergelincir kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi fa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuh.
Kata baginda Rasulullah, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya al-qalbu." Dan salah satu upaya untuk menjaga perut daripada tergelincir atau daripada kekenyangannya yang boleh menimbulkan syahwat, yang syahwat itu boleh merosakkan hati, boleh merosakkan akal fikiran, boleh menghilangkan hafazan, boleh memberatkan badan daripada mencari ilmu dan juga ibadah. Upayanya adalah, caranya untuk mengelak daripada itu semua adalah menghindarkan diri daripada makan makanan yang haram atau yang syubhat. Tinggalkan semua. Kecuali dalam keadaan darurat. Wa syurutud darurati al-mu'tabarah qala fil bidayatil hidayah wa laysa 'alaika an tatayaqqan annahu haramun dhannan. Walaupun kita diperbolehkan makan makanan yang haram dalam keadaan darurat, hendaklah darurat itu dilihat daripada aspek syariat, bukan mengikut darurat yang bersifat ganjil. Ya, darurat yang dibenarkan oleh syariat. Baru itu darurat boleh dikira sebagai satu illah atau alasan atau keuzuran. Seperti kalau seorang itu tidak makan makanan yang haram, nak cari yang halal tidak ada, yang ada hanya yang haram sahaja, semua usaha untuk mendapatkan yang halal tak dapat, dan kalau tidak makan yang haram ini pun juga boleh sakit, dan boleh membahayakan dan membinasakan, maka barulah dia boleh mengambil daripada makanan yang haram untuk darurat. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaih. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, dan juga daging babi. Dan apa yang disembelih dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Binatang apapun disembelih dengan nama selain Allah, maka akan menjadi bangkai. Bangkai hukumnya haram. Tetapi kalau kamu dalam keadaan darurat, maka bolehlah untuk memakan yang haram tadi. Dalam keadaan darurat, seperti saya gambarkan, kalau tak makan dia boleh mati. Kalau tak makan dia boleh binasa, maka boleh mengambil keuzuran daripada makan makanan yang haram karena untuk darurat. Nah. Kemudian kata beliau mengatakan, dan dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, walaysa an tatayaqqan 'alaika an tatayaqqan batinal umur. Anda tidak perlu untuk meyakinkan diri Anda terhadap makanan yang dihidangkan daripada hakikatnya asal usulnya daripada mana. Tapi cukup bagi kamu berhati-hati daripada apa yang kamu tahu kalau makanan itu haram atau kamu menyangka makanan itu haram. Yani maksudnya bila mana dihidangkan makanan oleh seseorang, ini makanan halal atau haram? Kamu punya sumber rezeki halal atau haram? Dia kalau macam tu, akhirnya orang akan tersinggung. Dia cari gaduh namanya. Pada masa yang sama kita perlu untuk berhati-hati. Orang yang bagi makan kepada kita atau yang bagi hadiah makanan kepada kita, sumber pemakanannya 99.9999% haram. Jangan ambil. Baik dia itu ketua judi ke, ketua dadah ke, yakni sumbernya seluruh hartanya berasal daripada yang haram. Maka dalam hal ini kita perlu berhati-hati daripada makan, daripada pemberian orang yang rezekinya 100% berasal daripada sumber yang haram. Dengan begitu kita berkongsi juga perkara yang haram. Tapi kalau tidak, kita tak perlu tanya kepada orang. Tamam? Ada berkenaan dengan kata-kata Imam Al-Ghazali. Walaupun pada masa sama kena berhati-hati.
Berhati-hati daripada makanan yang dihidangkan oleh seseorang yang seseorang itu hampir keseluruhannya sumbernya adalah haram, maka kita tidak dibenarkan untuk makan makanan yang disediakan daripada hasil pembelian makanan tersebut duitnya adalah bersumberkan dari yang haram. Baik itu duit riba, duit dadah, duit tipu orang, dan seterusnya lah. بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا ولأجل تحقيق ذلك يدعو الإسلام إلى عدم التوسع في المأكل والمشرب ولو من حلال كما سبق ذكره. Dan oleh karena yang demikian, untuk dapat merealisasikan apa yang diajarkan oleh Islam, yaitu menuju kepada at-tawassu' adam at-tawassu', yaitu mengelakkan diri daripada bermegah-megahan dalam makanan dan minuman. Jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Berlebih-lebihan inilah yang akan membawa penyakit-penyakit tadi yang disebutkan. Sedangkan makanan, makan. Apa minumannya? Teh panas, teh tarik, kopi kopi tarik, kemudian sirap Bandung, kemudian air putih di satu tempat. Macam mana nak makan? Paham, Tom? Maka diajarkan di sini bersederhana di dalam makanan dan juga minuman. Kalau minum air putih. Kalaupun boleh dengan yang lain, jangan banyak-banyak, jangan bercampur jadi satu nanti. Nah, wal yahdhar at-talib wat talibah, dan hendaklah seorang pelajar dan talibah, pelajar lelaki dan pelajar perempuan, wal murid, dan juga kepada al murid, min itlaqi syahwatil batni linaili kulli ma fil aswaqi min al-at'imati wal aghdiyati wal ma'kulati aw al mutanawwi'ah, khasatan ma yashukku fi sina'atiha أو تبين حصول ضرر من أكلها أو شربها. Maka hendaklah bagi pelajar berhati-hati dan seorang murid juga kena berhati-hati daripada membiarkan syahwat perutnya itu dapat apa saja yang diinginkan di pasar berupa makanan, berupa snack ataupun berupa dessert, macam-macam lah. Wakhasatan lebih-lebih lagi makanan yang kita ragu-ragu siapa yang buat. Ini syubhah. Atau makan makanan yang kita yakin makanan itu membawa kemudaratan. Kaba'dhi ma yubai' fil aswaq wal mudun wal aryaf maksyufan. Seperti mana beberapa barangan yang dijual di pasar dan juga di bandar-bandar ataupun di kampung-kampung maksyufan, yang makanan itu terbuka au urdatan atau terdedah lidzubab wal jarathim ad-darrah, di mana makanan terdedah kepada lalat dan juga bakteria yang membahayakan. Au mu'allaban fasidan, atau makanan yang sudah ada dia punya dia punya bungkus atau punya kaleng atau dia punya kotak, fasidan yang sudah rosak, baik sudah expired, qad tajawaza tarikhu salahiyatihi, yaitu makanan-makanan yang sudah expired dia punya tarikhnya. Ini perlu dielakkan juga. Khususnya makanan-makanan yang terdedah di luar tepi jalan, pisang goreng ke usahakan pastikan orang yang menjualnya menjaga kebersihan, tutup supaya tak terdedah kepada lalat, tak terdedah kepada habuk. Yang jual makanan-makanan tepi jalan dengan kereta juga buka kereta kan buka boleh jual makanan-makanan tertentu kan, tutup dengan plastik. Pastikan asap kereta itu tak keluar sampai mengenai kepada makanan tadi, nanti membahayakan kepada orang yang makan. Harga makanan berapa, kalau sakit terkena makanan itu berapa dia akan bayar pergi hospital, macam-macam. Hanya karena masalah yang kecil, kalau tidak dijaga maka dia akan membahayakan.
Hada berkenaan dengan bagaimana menjaga perut. Nah, Qal fil hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami semua malu kepada Allah. Kata Nabi, bukan begitu. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadhil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata tarakal hayatad dunya. Orang yang malu kepada Allah ini adalah orang yang dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di sekelilingnya. Jaga kepala dan sekeliling. Yang sekeliling kepala apa? Wajah, telinga, mata, hidung, lisan. Kena dijaga juga. Waliyahfadhir ra'sa wa ma wa'a. Waliyahfadhil batna wa ma hawa. Dan menjaga perut. Dan apa yang ada di sekelilingnya. Menjaga perut daripada apa yang dibahaskan tadi. Dan hendaklah dia mengingati kematian dan kehancuran dalam kubur. Maknanya jasad itu akan dimakan tanah. Barang siapa yang menghendaki hari akhirat, maka dia meninggalkan keduniaan. Demikian arti seseorang yang punya sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menjaga perut. Nah. Dan kesimpulan daripada amanah menjaga perut adalah daripada pemakanan yang halal dan menjaga perut daripada makanan yang haram atau yang syubhah kepada makanan yang halal dan baik, yang halal dan juga yang baik. Memilih makanan yang bergizi, yang berfaedah kepada tubuh badan. Makan makanan yang tidak berlebih-lebihan. Makan makanan berhenti sebelum kenyang. Makan makanan dengan adab nabawi. Gunakan tangan kanan, baca bismillah, dan baca doa. Ketika selesai daripada makan, baca alhamdulillah, baca doa. Bila mana minum air, baca bismillah, baca doa. Setelah minum air, baca alhamdulillah dan baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubi. Doa selepas minum air. Ada penjagaan perut. Nah, dan juga menjaga perut dengan memahami bahwasanya perut ini boleh menjadi tempat munculnya pelbagai macam penyakit kalau tak dijaga. Maka dengan demikian menjaga perut itu bahagian daripada al-wiqayah, penjagaan daripada penyakit berbahaya. Saddud dzari'ah, menutup perkara buruk terjadi. Keburukan terjadi pada anggota badan adalah penyakit. Maka untuk mengelak daripada penyakit, jaga tubuh badan dengan pemakanan yang baik dan juga berhenti sebelum kenyang. La ilaha illallah. Kalau orang tidak mempedulikan kepada pemakanan ini, maka akan timbul kepadanya malas, hati keras, rosak fikiran, hafazan boleh hilang, badan jadi lemas untuk beribadah, dan penyakit-penyakit yang lainnya boleh timbul disebabkan pemakanan yang tidak benar atau yang tidak halal. Oleh sebab demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah berfirman, apa nama? Supaya berikum hadza, pergilah dengan duit perak ini, kemudian falyanzur, hendaklah kamu mencari makanan yang apa? Yang azka. Idhaburum hadza falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Bawa duit ini dan hendaklah memilih makanan yang halal. Ayyuha azka ta'aman, carilah makanan yang lebih suci, yang lebih membawa kepada
kebaikan yang halal, bukan yang syubhah, apatah lagi yang haram. Ada perkara-perkara yang perlu diketahui di dalam menjaga amanah perut daripada hal-hal yang boleh merosakkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. So, kita akan sambung pengajian kita pada kelas yang akan datang, memperbahaskan tentang dhawabit syahawatil farji. yakni bagaimana menjaga daripada syahwat kemaluan. Ada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala bercerita, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berhujjah dan berkondem dan mereka tegur kepada anggota badan mereka sendiri, kepada kulit pada badan mereka sendiri. Kenapa kamu bersaksi dengan saksi yang membawa hukuman kepada kami? Tangan bercakap, kemaluan bercakap, perut pun bercakap, semua bercakap. Yang hari ini semua ikut apa kita punya suka. Namun nanti dia akan berbicara sendiri, dia independen. Mempunyai wewenang sendiri untuk bercakap dan dia akan beritahu apa yang dia telah digunakan ketika berada di dunia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bimbingan hidayah untuk dapat menggunakan anggota badan ini kepada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Menggunakan mata untuk membaca Al-Quran, menggunakan mata untuk membaca ilmu, menggunakan mata untuk bertafakkur, mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dapat menggunakan telinga mendengarkan ayat-ayat yang membawa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menghibur hati dan jiwa kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala membimbing hidung kita, lisan kita, tangan dan juga kaki serta perut ini untuk dapat digunakan kepada amalan-amalan yang membawa pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hal min munsyid yunsyid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمتان بها أمطرت في الخافقين سماؤه فلله ما للعين من أشهد ابتلاء يعز على الحجاب اشتناؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشاء أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك أمر فيه فؤادي ما يهوى يا الهوى ويشاؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير
المسير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد دون قصد لقاؤه عليه صلاة الله ما هبتي الصبا وما أطرب الحالي فطب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الهائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. Harap Said Daniel atau Ustadz Fuad tengok siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Di absen. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة عيننا رسول الله محمد بن عبد الله وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته وما تنشر من خصوصا. الله ينفعنا بما تعلمنا بحبنا بكر المشهور. الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا على هذه المصالح شمل آخر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر واصلح لنا كل شؤون منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك اجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وتعالى بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل رسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا لخلقه